அமெரிக்கா வளைகுடா யுத்தத்திலிருந்து பின்வாங்குகின்றதா? பேச்சுவார்த்தை யுத்த நிறுத்தத்தை கொண்டு வருமா? கருத்து பகிர்கின்றார் வின்சென்ட் போல் அவர்கள். At 4:17 p.m., Iran launched everything they had. 44 anti-ship missiles fired from 7 locations, coastal batteries, islands, fast attack boats, hidden launchers, all converging on one target, USS Abraham Lincoln, the carrier, the symbol, the threat. Iran's plan was perfect. Saturation attack, overwhelm American defenses, sink the carrier, kill thousands, force Trump to negotiate, show the world America's armada can be stopped. Revolutionary Guard commander in Bandar Abbas, fire all missiles, sink that carrier. Today we defend Iran. Allah Akbar. 44 missiles screaming toward 5 American ships. Flight time, 90 seconds. But what Iran didn't know, what they couldn't know, would cost them everything. First, those 5 ships had already detected the launches, Aegis systems tracking every missile, countermeasures ready. Second, 16 FA-18 Super Hornets were airborne, combat air patrol, armed, waiting. Third, 8 AH-1Z Viper helicopters from USS Bataan were 30 seconds from firing range. Fourth, 2 Japanese destroyers were operating with the strike group, ready to defend. Fifth, every Iranian position that fired, every base, every launcher, every command center was already locked in American targeting computers, waiting for authorization. Sixth, the moment those missiles launched, that authorization was granted. 33 minutes, 44 missiles defeated, not one ship touched, 12 Iranian bases obliterated, Tehran's entire coastal defense network destroyed. At 3:30 p.m., 7 Iranian anti-ship missile positions received alert. American carrier group entering Gulf. Expect attack order within 30 minutes. Prepare all launchers. Positions ready. Bandar Abbas Coastal Battery, 8 C-802 missiles. Kajim Island launchers, 6 Khalij Fars missiles. Kish Island position, 4 C-802 missiles. Abu Musa Island Battery, 6 C-802 missiles. Larak Island launchers, 4 missiles. Hormuz Island position, 6 missiles. 10 fast attack boats, 10 missiles total. 44 anti-ship missiles. All with one target, USS Abraham Lincoln. At 4 p.m., strike group cleared straight, entered Persian Gulf proper, steaming north toward Iranian coast. No deviation, no hesitation. Showing strength. Revolutionary Guard headquarters, Bandar Abbas. Commander watching radar. American carrier 40 kilometers from our coast. This is unacceptable. This is invasion preparation. We must act now. Call placed to Tehran. Supreme National Security Council. Quick vote. Decision unanimous. Engage American vessels. Launch all missiles. Defend Iranian territory. At 4:15 p.m., launch authorization transmitted. All units, fire on American carrier strike group. Commence attack. Allahu Akbar. At 4:17:04, 4 seconds after first launch, every American and Japanese ship detected the attack. உறவுகள் எழுதியிருப்பது தமிழ் கோவிடன். தமிழ் கோவிடன் இன்றும் எங்களோடு வின்சென்ட் போல் அவர்கள் இணைந்துள்ளார். அவரை தமிழ்கோ சார்பாக வருக என வரவேற்கின்றேன். வணக்கம் வின்சென்ட் போல் அவர்களே. வணக்கம் வேந்தன், வணக்கம் தமிழ்கோ மக்கள். இன்று வளைகுடா நாடுகளில் போர் பதற்றம் ஓய்ந்த நிலையில் இருப்பதாகவும் ஒரு பேச்சுவார்த்தைக்கு உடன்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது. அதே நேரம் இந்திய கொடி தாங்கிய கப்பல் ஏமன் கடற்கரைக்கு வந்த போது தாக்குதலுக்கு இலக்காகி கப்பல் மூழ்கியது என்ற செய்தியும் வெளியாகி இருக்கின்றது. இந்த நேரத்தில் இப்பொழுது சமாதானம் எட்டப்படும் அல்லது ஹார்முஸ் முனையில் கப்பல்கள் செல்லும் என்கின்ற ஒரு செய்தியும் இருக்கின்றது. அதே நேரம் இன்று ஈரானினுடைய அனுசரணையுடன் 30 கப்பல்கள் சென்று வந்ததாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. ஆனாலும்
இது நிரந்தரமாக அமையுமா அல்லது போர் நிறுத்தம் ஏற்படுமா என்கின்ற ஒரு வினா எழுகின்றது. அதே நேரம் இன்று டொனால்ட் ட்ரம்ப் அவர்கள் தெரிவித்தார், தான் பேச்சுவார்த்தைக்கு வரும்படி கேட்டு அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள், ஆனால் மிகவும் கடுமையாக இருக்கிறது, ஆனால் முடியாவிட்டால் மிகப்பெரிய தாக்குதலை ஏற்படுத்துவேன் என்று அது வழமை போல் கூறுகின்ற அந்த விடயத்தையும் கூறிக்கொண்டிருக்கிறார். நீங்கள் அதை எப்படி பார்க்கிறீர்கள்? இன்றைய நிலை ஈரான் அமெரிக்க போர் எப்படி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை, அல்லது பேச்சுவார்த்தை எப்படி முன்னேற்றம் அடையும் என்று நம்புகிறீர்களா? எந்த பேச்சுவார்த்தை நிலையும் தொடரவில்லை. ஆனால் மறைமுகமாக முதல் சென்று கொண்டிருந்த மெமோராண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கினுடைய மீதி சொச்சங்கள் இருக்கின்றன. இன்றைய நிலையில் ஈரான் ஹோமுஸ் வளைகுடா பகுதியிலே செல்லும் கப்பல்களுக்கு சர்வதேச கடல் பரப்பு சட்டங்களின் அடிப்படையில் தான் 7% அந்த கப்பலில் செல்லும் சரக்கின் 7% விழுக்காட்டை தான் கட்டணமாக அறவிடப் போவதாக சொல்லி இருக்கிறது. அதில் 7 விழுக்காடு வேண்டாம், 5 விழுக்காடு மட்டும் எங்களுக்கு அனுமதிக்க வேண்டும் என்று அமெரிக்கா கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் இதிலே சீனாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் விதிவிலக்கு உள்ளது. இதுவரைக்கும் ஹோமஸ் வளைகுடா பகுதி உள்ளாக ஈரானுடைய ஆதரவுக்குள்ளாக அல்லது அனுசரணைக்கு உள்ளாக உள்ள கப்பல்கள் போய்கொண்டுதான் இருக்கின்றன. அதுதான் நீங்கள் சொன்ன 30 கப்பலாக இருக்கலாம். அதே நேரம் சவுதியின் எண்ணெய் கப்பல் ஒன்று பஹ்ரைன் பக்கத்தால் போகும்போது இன்றைக்கு ஏமனியின் ஹூதிஸ் தாக்கி இருக்கிறார்கள் கப்பலை. கப்பல் முழுகும் நிலையில் இருக்கிறது, அதாவது பாதிக்கப்பட்டு விட்டது, இனி பயணம் செய்ய முடியாது. மற்றது அமைதி பேச்சுவார்த்தை என்ற எதுவுமே அங்கே இல்லை. இப்போது அமெரிக்காவுக்கு இதை விட்டு வெளியே போனால் காணும் என்ற எண்ணத்தில் தான் இருக்கிறது. அதை எப்படி வெளிப்படையாக சொல்வது? இது நான் இல்லை, ஒரு செய்தி ஊடகம் இல்லை, அமெரிக்காவில் உள்ளே இருக்கும் அரசியல் ஆய்வாளர்களும் இராணுவ ஆய்வாளர்களும் அல்லது அரசியல் விமர்சகர்களும் எல்லாருமே சொல்லி கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். இதில் இப்போ இந்த தமிழ் படத்திலே எல்லாம் வரும் இல்லை, படுத்துக்கொண்டே ஜெயிச்சோம்படாண்டு, அது மாதிரி இந்த சம்பவத்திலே இந்த நிகழ்விலே பிப்ரவரி மாதம் 28 துவங்கின இந்த ஈரான் மீதான அமெரிக்கா இஸ்ரேலின் தாக்குதலின் விளைவுகளிலே மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்தது சீனா. இந்த இடத்திலே சீனா எங்குமே இல்லை. ஆனால் இப்போது ஹொர்முஸ் வளைகுடாக்களாலே செல்லக்கூடிய கப்பல்களில் பரிவர்த்தனைகள் அனைத்தும் சீன பணத்திலே நடக்க இருக்கின்றன. சீனாவுக்கு செல்ல வேண்டிய எண்ணெய்கள் சென்று கொண்டுதான் இருக்கின்றன. இதில் மறைமுகமாக சொன்னால் ஒரு உள்ளார்ந்த நுணுக்கமான சர்வதேச அரசியல் என்று சொன்னால் அமெரிக்கா இந்த தாக்குதலை தொடங்கியது சீனாவை நோக்கியும் கூட என்று கூட சொல்லலாம். ஏனென்றால் அந்த பக்கத்தால் ஹோர்முஸ் வளைகுடாக்களால் செல்லும் எண்ணெய்களில் பெரும்பாலானவை செல்லுவது தெற்காசிய நாடுகளுக்கும் சீனாவுக்கும். அப்போ சீனாவுக்கு கையிருப்பில் எண்ணெயை சிதைத்து சீனாவை கொஞ்சம் தளர வைத்து தன்னுடைய சேட்டையை கிழக்கு கடலிலே, அதாவது அந்த அமெரிக்காவினுடைய அந்த தாய்வான் சார்ந்த பிரச்சனையிலே தலையை நுழைக்கலாம் என்று அமெரிக்கா திட்டமிட்டிருக்கலாம். அமெரிக்காவோ பென்டகனோ அல்லது அமெரிக்கா அதிபர் சீனாவுக்கு விஜயம் செய்ததாகவும் அவருக்கு சிறப்பான வரவேற்பு ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்ததாகவும், அதே நேரம் அங்கே நேரடியாகவே தாய்வான் விடயத்தில் நீங்கள் பேசக்கூடாது, எதுவும் அப்படி பேசியிருந்தால் பெரும் பாதிப்பு ஏற்படும் என சீனா அமெரிக்காவை நேரடியாக எச்சரித்ததாகவும் ஒரு செய்தி இருக்கிறது. இப்ப இல்ல, அந்த நேரம் போயிருக்கிற நேரம் நீங்க சொல்றது. இப்ப ஒரு நேரம் போகலையே, அவர் போகவில்லை, அந்த நேரம் போன நேரம். அப்ப அமெரிக்கா ஒரு எண்ணத்தில் இந்த தாக்குதலை தொடங்கி அது எங்கேயோ போய் எங்கேயோ முடிந்து நிற்கிறது மொத்தத்தில். இதில் இந்த எண்ணெயில் இன்னொரு பக்கத்தில் சீனாவுக்கு மட்டுமன்று அல்ல, இந்த ஹோர்முஸ் வளைகுடாக்களாலே வரக்கூடிய இந்த வளைகுடா அந்த பகுதியிலே சேர்ந்த சவுதி, பஹ்ரைன் அல்லது ஈரான், ஈராக்லேருந்து வரக்கூடிய எண்ணெய் சவர் குரு என்று சொல்லுவார்கள். அது வந்து அந்த அந்த எண்ணெய் வந்து மிகவும் திக்கானது, செறிவானது. அது செறிவானது என்றபடியால் அதை வந்து அதன் தார் தன்மைகள் எல்லாம் நிறைய, அதனால் அதை சுத்திகரிப்பதற்கு சிறப்பான சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் வேணும்.
அப்ப ம். அந்த பகுதியிலே எண்ணெய் அதிகமாக கிடைப்பதால், அந்த ம். எண்ணெயை மையமாக வைத்து சீனாவிலும், இந்தியாவிலும், அமெரிக்காவிலும் அல்லது இந்த சில குறிப்பிட்ட ஐரோப்பிய நாடுகளிலும் கூட எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் அந்த எண்ணெயை மையமாக வைத்து தான் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனால் அதே நேரம் சவக்குரு என்ற அந்த திக்கான செறிவான எண்ணெய், நிலத்தடி அந்த க்ரூட் ஆயில், அது இல்லாமல் ஸ்வீட் குரு ஒன்று ஒன்று இருக்கு. அது அது வந்து கொஞ்சம் லைட்டானது, அதில் மென்மையானது. அதை எளிதாக பிரித்தெடுத்து விடலாம். அதிலே அந்த வரக்கூடிய பை ப்ராடக்ட்ஸும் குறைவு தான், ஆனால் எளிதாக பிரித்தெடுத்து விடலாம் அதிலே. ஆனால் அந்த எண்ணெய் உலகத்தின் பல பகுதிகளில் அதிகமாக கிடைப்பதில்லை. அதனால் அது இருக்கக்கூடிய நாடுகளில் அங்கங்கே அவர்களுக்கென்று எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை வைத்திருக்கிறார்கள். ஆனால் இந்த வளைகுடா நாட்டிலிருந்து செய்யக்கூடிய சவக்குருவை நம்பித்தான் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களை கூட இயங்குகின்றன. அதனால்தான் இந்த பகுதியின் எண்ணெய்க்கு இவ்வளவு டிமாண்ட். இது வராமல் போனால் அப்போ உடனடியாக அந்த எண்ணெய் சுத்திகரிப்பை மாற்றி சவர்குரு என்றதை மாற்றி ஸ்வீட் குரு என்ற வகையில் உடனடியாக எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களை மாற்ற முடியாது. அது மாற்றுவதற்கு பல மில்லியன் டாலர்கள் செலவு, பல ம். ஆண்டுகள் அல்லது சில ஆண்டுகள் ஆகலாம் முறையாக மாற்றி அமைப்பதற்கு. அப்போ இதுதான் அதில் இருக்கக்கூடிய எண்ணெய் சார்ந்த சிக்கல். மற்றபடிக்கு எண்ணெய் எல்லா இடமுமே இருக்கிறது. அந்த எண்ணெயின் சுத்திகரிப்பு நிலைகள் தான் பிரச்சனை. இப்போ புள்ளிவிவரம் சொல்லும்போது சொல்லுவார்கள், உலகத்திலே அதிகம் சவுதியில் இருக்கிறது, 2வது வெனிசுலா, 3வது கனடாம்பார்கள். ஆனால் கனடாவின் எண்ணெயை எடுத்து சுத்திகரித்து எடுக்கிறதுக்கு இடையிலே சீவன் போய்விடும். அதுதான் எண்ணெய் வளம் நிலத்தடியிலே இருக்கலாம். அதை எடுக்கிறது, பிரித்தெடுப்பது, சுத்திகரிப்பது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய சிக்கல் தான் அது. அதை ஒட்டித்தான் இவ்வளவு சிக்கலும் போய்கொண்டிருக்கிறது. சும்மா போய்கொண்டிருந்த அந்த நடவடிக்கையை ஒரு குறுக்காலே கொஞ்சம் லாபத்தை பார்க்கலாம் என்று ட்ரம்ப் தன்னுடைய குடும்பம், சுற்றார் எல்லாருக்குமே எண்ணெய் கம்பெனியோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி ஒரு போரை ஏற்படுத்தி அதற்கு வாய்ப்பாக இஸ்ரேலும் ஒரு சூழலை ஏற்படுத்தி கொடுத்து என்ன சும்மா இருந்த சங்கை ஊதி கெடுத்தான் ஆண்டி என்பது போல ட்ரம்ப் செய்து வைத்திருக்கிறார். அதான் நிலைமை. ஆமா, இப்பொழுது இந்த உலக பொருளாதாரத்தை நோக்கமாக கொண்டு அமெரிக்க அதிபரின் பேச்சுவார்த்தை குறித்த தகவல்களை தொடர்ந்து கச்சா எண்ணெய் சந்தையில் பிரெண்ட் கச்சா எண்ணெய் பிரெண்ட் க்ரூட் விலை பேரம் ஒன்றுக்கு $82.18 ஆக குறைந்துள்ளது என்றும், இதே நேரம் ஒரே நாளில் 5% அதிகமான சரிவாகும் என்றும், பிரிட்டன் மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளில் எரிபொருள் மற்றும் எரிவாயு விலையில் இதன் தாக்கம் எதிர்த்து விலை இங்கும் ஒரு 10% குறையும் என்கின்ற ஒரு செய்தி இருக்கிறது. ஐரோப்பிய குறைய நாடுகளில் ஐரோப்பிய நாடு இன்று கனடாவிலும் விலை குறையும் என்று ஒரு என்ன செய்தி. என்ன அடிப்படையில குறையும்னு சொல்றேன். இந்த பேச்சுவார்த்தையை அவர்கள் முன்னெடுத்துச் செல்கின்ற பொழுது, ஆ, ஆ, இந்த போர் கப்பல்களை சென்று வருவதற்கான நடவடிக்கைகளையும் அவர்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாகவும், இதுவரையில் ஒரு சரக்கு கப்பல்கள் போய் வருவதையும் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். அதை வைத்து சொல்லுகிறார்கள். இல்ல, அது வந்து பங்குச்சந்தை மனிப்புலேஷனால வார விலை குறைவு சுட்டி என்ன நடந்திருக்குமென்னு சொன்னால், இப்போ அமெரிக்கா இந்த போரிலிருந்து விலக போகிறது, நாங்கள் விலகிக் கொள்கிறோம், அதில் வேண்டாம் என்ற நிலையை எடுக்கிற போது பங்கு சந்தையிலே அந்த பங்குகளுக்கு விலை குறைந்து அந்த எண்ணெயின் விலை வந்து குறைகிறது, பேரல்களின் விலை குறைகிறது. ஆனால் உண்மை சம்பவம் என்னன்னு சொன்னால், இன்றைக்கு ஈரானை சுற்றி வளைகுடா நாடுகள் 19 அமெரிக்காவினுடைய இஸ்ரேல் உட்பட அந்த அமெரிக்காவுடைய இராணுவ நிலைகளிலே நிறைய காணாமல் போய்விட்டன. The strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard, and then the strait's going to be open. And we were going to a tremendous attack, the biggest since World War II. And they called me and said, very politely, please, can we talk? Can we talk? They didn't want. And I said, yes, we can talk. Let's get it done. Finally, let's get it done. We hit them very, very hard, but the hard hit is yet to come, and hopefully we won't have to use it. I hope we won't have to. We're having very good discussions. They don't like to admit that, but it's a little bit disconcerting. You tell people like you, we're having wonderful discussions, and then some guy will come out of Iran and say, we have not met, we have not. It's just such a lie all day long. ஆனால் இதே நேரத்தில் அமெரிக்க மத்திய கட்டளையகத்தில் கீழே USS ஆப்ரஹாம் லிங்கன் மற்றும் USS ஜார்ஜ் H.W. புஷ் ஆகிய இரு பெரும் அணுசக்தி விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்கள் உட்பட 20க்கும் மேற்பட்ட அமெரிக்க போர்க்கப்பல்கள் ஈரானிய துறைமுகங்களை முற்றுகையிட்டு நிலைநிறுத்தப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. அந்த செய்தி எப்படி? ஈரான் இதுவரைக்கும் அமெரிக்காவுடைய துருப்புக்காவி கப்பல்களின் மீது
கப்பல் எதிர்ப்பு ஏவுகணை எதையும் பயன்படுத்தவில்லை. இதுவரைக்கும் சிறிய ஏவுகணைகளையும் ட்ரோன்களையும் தான் பயன்படுத்தி இருக்கிறது. இதுவரைக்கும் ஒரு தடவை கூட அவை பயன்படுத்தப்படவில்லை. ஒரு தடவை பயன்படுத்தினால் ஒரு கப்பல் மூழ்கடிக்கப்பட்டால் அது மிகப்பெரிய போர் சூழலை கொண்டு வரும். ம். இந்த இறுகல் நிலையை இன்னும் மேலும் அதிகமாக்க வேண்டாம் என்பதால் அவர்கள் சின்ன சின்ன தாக்குதல்களையும் மிரட்டல்களையும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதுதான் நீங்கள் கடந்த காலத்திலே இதே கப்பல்களிலே நடந்த ம். என்ன சொல்றது கழிப்பறையிலே தண்ணி அடைத்து கொண்ட பிரச்சனை, என்ன சொல்றது துணி கழுவும் வாஷிங் மெஷினிலே தண்ணி அடைத்து கொண்டு ஓடின நிலைமை, இப்படியாக கப்பல்கள் போய் இப்போது ரிப்பேர் ஆகி திருப்பி வந்திருக்கின்றன. ம். அப்ப இவற்றின் மீது இந்த தாக்குதல் நடத்துவதற்கு இயலாதென்று இல்லை. அது சும்மா இந்த செய்தி கதைகள். ம். அப்படியானால் பாருங்கள், ஈராக்கிலும் பஹ்ரைனிலும் இருந்து முழுமையாக இராணுவ தளங்களிலிருந்து அமெரிக்க படைகள் விலகுவதற்கு, அதாவது வேறு எந்த காரணங்களும் இல்லாமல் முன்னறிவிப்போடு படைகள் விலகுகின்றன என்று சொல்லி, இப்போ ஒரு எமர்ஜென்சியாக வேறு காரணங்களால் போவதில்லை, இந்த படையை விலக்கிக் கொள்கிறோம் என்ற அளவிலே நடக்கிறது மட்டும். ஈரானுடைய எல்லைப்புறத்திலே இருக்கக்கூடிய ஈராக்கின் உள் நாட்டிலே ஒரு மாகாணம் குர்திஷ் மக்களால் நிறைந்தது. ம். அந்த பகுதியிலே இருக்கக்கூடிய இராணுவ தளங்களையும் ஈரான் தாக்கி இருக்கிறது. அதனால் நிறைய அதை சார்ந்த பிரெஞ்சு படைகளும் அமெரிக்க படைகளும் பலர் அல்ல சிலராவது இறந்திருக்கக்கூடும் என்று சொல்லப்படுகிறது. ம். அந்த பகுதி அது ஒரு பகுதி ஈரான் என்றால் மற்ற பகுதியில் சிரியா தொடர்பு படுகிறது. அப்ப சிரியாவில் இருந்து அந்த தலைவட்டி ஆள் பிறகு அதிபராக மாறினாரு. அந்த சிறிய அதிபரின் கீழான படைகள் அந்த குர்திஷ் பகுதியை நோக்கி தரை வழியாக நுழைவதற்கு முயற்சிக்கின்றன என்று எல்லையோரத்தில் அவை அணிவகுத்து நிற்கின்றன என்று வருகிறது. அதாவது இப்போது அமெரிக்கா ஈராக்கிலிருந்தும் குவைத்திலிருந்தும் பஹ்ரைனிலிருந்தும் வெளியேறும் நிலை வரும்போது அந்த இடத்தில் தங்களுக்கு பதிலாக ஒரு சிறிய என்ன சொல்றது ஒரு ஆளை கொண்டு கல்லறிய விட்டு போட்டு போகிறார்கள். கொஞ்ச நாளைக்கு அந்த சண்டை நீடிக்கட்டும் என்பதற்காக. இதே நேரம் நாங்கள் அடுத்த பகுதிக்கு செல்வதற்கு முன்னால் அமெரிக்க பொருளாதார மற்றும் நீதித்துறை அதிகாரிகள் நீலணியை திறக்க விரைவில் ஒப்பந்தம் ஏற்படலாம் என கருதுகின்றனர். அதே நேரம் ஓமான் நாட்டின் மத்தியஸ்தத்துடன் பாதுகாப்பான கப்பல் போக்குவரத்துக்கான வழிகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட இருக்கிறதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது. இல்ல, அவர்கள் விவாதிக்கட்டும். அந்த பகுதியிலே பலமும் அந்த பகுதியிலே உரிமையும் ஈரானுக்கு தான் இருக்கிறது. இதே நேரம் அமெரிக்கா கூறியிருக்கிற இது ஒரு கடைசி வாய்ப்பு, ஈரானுக்கு ஒரு கடைசி வாய்ப்பா என்று அவர் தெரிவித்திருக்கிறார். அமெரிக்காவுடன் நேரடியாக பேசவில்லை. இதே நேரம் ஈரான் சொல்லி இருக்கிறது, அமெரிக்காவுடன் நாங்கள் நேரடியாக பேசவில்லை. ஈரானிய துணை வெளியுறவு அமெரிக்காவின் அமெரிக்காவின் அதிபர் சொல்லும் எந்த கருத்துக்கும் அவர்கள் அடுத்த நாள் அவர் சொல்வது அனைத்து போய் அதுக்கும் எங்களுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது, நாங்கள் எந்த பேச்சுவார்த்தையும் நடத்தவில்லை, எந்த தொடர்பும் இல்லை. உண்மையான நிலவரம் என்றால் அந்த பகுதியாலே போகும் கப்பல்களுக்கு ஈரான் இப்போது வைத்திருக்கும் டிமாண்ட் என்னவென்றால் 7 விழுக்காடு, அதான் சொன்னேன் 7% கட்டணம் வரவிட போகிறோம் என்று. அதிலே அமெரிக்கா 5 விழுக்காடு எங்களுக்கு மட்டும் 5 ஆக்குங்கள் என்ற அளவுக்கு வந்திருக்கும் நிலைதான் இப்போது வந்திருக்கிறது. அது இந்த பத்திரிகை செய்திகளை மட்டும் வைத்துக்கொண்டு, அப்படி என்றால் இன்னொரு தகவலை சொல்கிறேன். பாகிஸ்தானுடைய சுதந்திர தினமோ என்னவோ வருகிறதா? 16ஆம் தேதி இந்தியா அன்றைக்கு அது பொதுவாக வெளிநாட்டு அதிபர்களை கூப்பிடுவதில்லை. அது ஒரு சடங்கு மாதிரி அவர்களுக்குள்ளே நடப்பது. ஆனால் இந்த தடவை ஈரானின் பிரதமர் அங்கே போகிறார், பெசக்சியான் அங்கே போகிறார். அது ஏன் போகிறார் என்றது பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால் இன்னொரு வகையிலே அதை பார்த்தால் இந்த 60 நாட்களுக்குள் முடிந்து போகக்கூடிய ஒப்பந்தம் அன்றைக்கு தான் முடிகிறது. இந்த MOU அன்றைக்கு தான் முடிகிறது. முடிகின்ற பொழுது அடுத்த நடவடிக்கை எதுவாக இருக்கும் நினைக்கிறேன். ஆமா, இப்ப இன்னைக்கு இதே இடத்துல இன்னொன்றையும் பார்க்கணும். இப்ப போன நாங்கள் கடந்த தடவை கதைச்சதுக்கு அடுத்தடுத்த நாட்களிலே ட்ரம்ப் ஒரு அறிக்கை விட்டார், நான் ஒரு மிகப்பெரிய தாக்குதலை அனைத்து ஏவுகணைகளும் கொண்டு தாக்கி அழிக்க போகிறேன் என்று சொன்னார். அப்ப உடனே அதுக்கு மறுப்பு தெரிவித்து இப்படியெல்லாம் தாக்க வேணாம்னு அமெரிக்கா அவை கூப்பிட்டது 2 பேர், MBS அல்லது சவுதியின் அதிபர், கட்டாருடைய அதிபர். நீங்கள் எந்த தாக்குதலும் இங்கே செய்ய வேண்டாம், நீங்கள் எந்த தாக்குதலை அவர்களுடைய நீர்நிலைகள்லையோ எண்ணெய் வளங்கள்லையோ தாக்குதல் நடத்தினால் அதன் எதிர்விளைவை நாங்கள் தான் எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும்.
நீங்கள் பாதுகாக்க முடியாத நிலையில் இருக்கிறீர்கள். ஏனென்றால் வெளிப்படையாகவே இந்த பேட்ரியாட் ஏவுகணைகள் என்ன சொல்ற ஏவுகணை மறுப்பு கருவிகள் எதுவுமே வேலை செய்ததாக இல்லையே. இப்ப இதை இதை இன்னொரு வகையில பார்த்தால் நேற்று ரஷ்யா அங்கதான் வரப்போகுது. 24 ஆ? இங்கதான் நீ அடுத்தது வர ஆ, இருக்கிறேன். ரஷ்யா இஸ்கண்டர் இஸ்கண்டர்ன்ற அலெக்சாண்டருக்கு ரஷ்ய மொழியில் என்று நினைக்கிறேன். இஸ்கண்டர் 24 ஏவுகணைகளையும் கின்சால் ஏவுகணைகள் ஒரு 6 ஏவுகணையும் அனுப்பியிருக்கிறது. ஒன்று கூட கியேவில் அந்த உக்ரைனுடைய தலைநகரில் ஒன்று கூட தடுக்கப்படவில்லை. அதாவது கீஃபில் நடைபெற்ற அந்த ரஷ்யா நடத்திய கடுமையான ஏவுகணை தாக்குதல் 17 பேர் கொல்லப்பட்டாங்க. உக்ரைனின் வான் பாதுகாப்பு அது படையினர் செய்தி வந்த இதற்கான செய்தி. உதவிகளை கேட்டிருக்கிறார் சுலன்ஸ்கி தன்னுடைய நட்பு நாடுகளிடம். அதே நேரம் கூறுகிறார், நீங்கள் ஆயுதங்கள் தர பிந்துகின்ற ஒவ்வொரு கணமும் உக்ரைன் அழிந்து கொண்டிருக்கிறது என்று அவளையும் தெரிவித்திருக்கிறார். அது அவருக்கு ஆயுதம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி இந்த சண்டே சமாதானத்திலிருந்து இழுத்து கொண்டு வெளியே கொண்டு வந்து இவரை நடுத்தருவில் விட்டது லண்டன். அந்த நேரத்தில் இருந்த போரிஸ் ஜான்சன் அங்கே போய் லண்டன் MI6 இங்கிலாந்து முதலிய நாடுகளைத்தான் அவர் கேட்க வேண்டும். இல்லாட்டி அது 2022ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதமே அப்போவே உடனடியாகவே அது நின்றுக்க வேண்டியது. அப்போ இந்த என்னது சொல்ல வரேன்னா, அந்த உக்ரைனில் இவ்வளவு ஏவுகணைகள் போய் விழுகின்றன, ஒரு ஏவுகணை எதிர்ப்பு கருவி கூட சரியாக வேலை செய்யவில்லை அது அல்லது இந்த இல்லை. உக்ரைனுடைய அந்த பேட்ரியாட் என்று சொல்லப்பட்டது ஏவுகணை இடைமறிப்பான்கள் குறைந்து வருவதாக குறைந்து இல்ல அங்க இல்ல இல்லாமல் இருப்பது ரஷ்யாவுக்கு மிகப்பெரிய சாதகமாக அங்க இல்ல அமைந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. போர் தந்திரமே அதுதானே. முதலிலே நீங்கள் சிறிய சிறிய ஏவுகணைகளை அனுப்பி அவர்களுடைய அந்த குறிப்பிட்ட நாட்டினுடைய ஏவுகணை எதிர்ப்பு கருவிகளை இல்லாமல் செய்வது, ராடார்களை இல்லாமல் செய்வது. இதே தான் ஈரான் இஸ்ரேலில் செய்தது, வளைகுடா நாடுகளில் செய்தது. அவர் அதான் சொன்னானே, அந்த போன தடவைக்கு அவர்கள் நாங்கள் பேசும்போது பேசிக்கொண்டது, அதாவது 10 ஆண்டுகளுக்கு முதல் உள்ள ஏவுகணைகளைத்தான் நாங்கள் இதுவரை செலுத்தினோம். இதிலேயே அவர்களுடைய ஏவுகணை எதிர்ப்பு கருவிகள் இல்லாமல் போய்விட்டன, ராடார்கள் உடைந்து விட்டன. இனி எதை வைத்துக்கொண்டு சிறப்பான ஏவுகணைகளை ஈரான் அனுப்பும் போது தடுப்பார்கள்? இதுதான் அது இது நாங்கள் இந்த தொடரிலே முதல் பதிவிலேயே பேசியிருக்கோம். அதாவது வந்து குத்துச்சண்டை வீரர்ல யார் கடைசி குத்தை விடுகிறார்கள் என்றதுதான் வெற்றியை தீர்மானிக்கும். அதே போலத்தான் இதுவும் ஆயுதம் நிறைய, வெடிபொருட்கள் நிறைய இருக்கிறவர் தான் வெல்லுவார். இப்போது அமெரிக்க இராணுவ ஆய்வாளர்களே சொல்வது, அமெரிக்கா டிப்ளீட்டட், அதாவது தன்னுடைய ஆயுத இருப்பில் சிதைந்து விட்டது. அதை வந்து செலவழித்து முடித்து விட்டது. அது 100% முடியவில்லை என்றாலுமே அவர்கள் உலகத்துக்கு சொல்லக்கூடிய தொகையிலே அவலத்தையும் முடித்து ஏறக்கூடிய 10 விழுக்காடு தான் வீதம் தான் கையிலே இருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள். அதனால் தான் அவர்கள் பின்வாங்குகிறார்கள். இன்றைக்கு தேதிக்கு உதாரணத்துக்கு வைப்போமே, ஒரு உதாரணத்துக்கு மெக்சிகோவோ கனடாவோ அமெரிக்காவோடு போர் தொடுக்குமானால் யார் வெற்றி பெறுவார்? இல்ல, அமெரிக்காவின் நிலை என்ன? அமெரிக்காவிடம் எவ்வளவு ஏவுகணை இருக்கிறது, எவ்வளவு ஏவுகணை எதிர்ப்பு கருவிகள் இருக்கின்றன. எல்லாவற்றையும் கொண்டே வெளிநாட்டில் கொட்டி தீர்த்து போட்டு வீணடித்து போட்டு இருக்கிறார்கள். அமெரிக்காவின் ஏவுகணை கருவிகள் உற்பத்தி வீதம் மிக குறைவு. அதில் என்ன பிரச்சனைனா, இவ்வளோ பெரிய நாடு, பணம் இருக்குது, ஏன் உற்பத்தி செய்யலாதா? சரி, சம்பளத்தை கூட கொடுத்து ஆட்களை 24 மணி நேரம் வேலை செய்து வச்சு ஏவுகணை செய்யலாதா? செய்ய முடியாது. ஏன்னு சொன்னால், அந்த அரிதான உலோகங்கள் நிறைய ஏவுகணைகள் போன்ற கருவிகளுக்கும் ஏவுகணை எதிர்ப்பு கருவிகளுக்கும் அவருடைய சூடு, சென்சார் இவற்றையெல்லாம் தடுப்பதற்கும் உணர்வதற்குமான பூச்சுக்களாக தேவை. இந்த அரிய வகை உலோகங்கள் அமெரிக்காவிடம் இல்லை. அதில் 90 விழுக்காடை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பது சீனா. சீனாவின் கருணை இல்லாமல் இவர்களால் ஏவுகணைகளை எடுத்த உடனே நிறைய செய்துவிட முடியாது. சீனாவோடு நல்ல தொடர்பிலே இருக்கக்கூடிய ஈரானும் நோர்த் கொரியாவும் ரஷ்யாவும் எப்படி ஏவுகணைகளை செய்து குவிக்கின்றன என்றால், இந்த அரிய வகை உலோகங்கள், உதாரணத்துக்கு சொன்னால் கேலியம் ஒன்று உண்டு, ஹீலியம் இல்லை, காலியம், GA அப்படி உண்டு. அது மாதிரி நிறைய இருக்கிற நுணுக்கமான அரிய வகை உலோகங்கள். இந்த அரிய வகை உலோகங்களை பிரித்தெடுப்பதும் அதை வைத்திருப்பதும் கையாள்வதும் சீனாதான். இந்த அரிய வகை சீனாவினுடைய பலம் அதிகரித்திருக்கிறது. இதே நேரம் உங்களுடைய பக்கத்திலே சீனா ரஷ்யாவின் உதவியோடு கீவாவின் இயங்கு நிலை தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இதுவரை காலத்தில், குறிப்பாக அண்மைத்த காலங்களில், குறிப்பிட்ட ஒரு 5 வருடங்களுக்குள் கியூபாவில் அமெரிக்க பணங்கள் பாவிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. இன்று அமெரிக்க USA பணம், அமெரிக்கா வழக்கம் தானே.
ஆம். இல்ல, இல்ல. அதுக்கு முன்பு அமெரிக்கா பணத்தை பாவிக்க இயலாது. கியூபாவில். ஆனால் நாங்க கொண்டே டிப்ஸா குடுக்குறோம் தானே அங்க. அது இப்பொழுது இப்பொழுது ஒரு இல்ல. குறிப்பிட்ட ஆ நான் போயிருக்கிற நேரங்கள்ல அமெரிக்க பணம் டிப்ஸா குடுத்துருக்கிறேனே. இல்லை, இல்லை. இப்பொழுது நான் கூறுகின்ற விடயம் என்னவென்று சொன்னால், ம். இந்த அமெரிக்க பணம் அ எங்களுடைய ஒபாமா சென்ற பின்பு தான் அந்த மாரி வெளிப்படையாக பயன்படுத்தினார்கள் அங்கே. அதுக்கு முன்பாக பெரிதாக பயன்படுத்தவில்லை. இப்பொழுது சீன பணத்தை பரிமாற்றம் செய்கின்ற ஒரு வேலை திட்டத்தை கியூபா அறிமுகப்படுத்துவதாக ஒரு செய்தி வெளியாகி இருக்கிறது. நீங்கள் அந்த அப்படிப்பட்ட செய்தியை அ இல்லங்க. இது இருக்கிறதா? என்ன நாங்கள் வந்து கனடா பணத்தை காசை கொண்டு போய் இலங்கையில மாத்துகிறோம். அ அமெரிக்க டாலரை கொண்டு போய் மாத்துகிறோம். அது இலங்கையிலே உலகம் முழுக்க அது மாரி. அது வந்து இதே போல காலம் வருகிறது கனடாவில் இருக்கும் மக்கள் கூட சீன பணத்தை எடுத்து கொண்டு போய் மாத்துவதற்கு. ம். அது அதுல சுருக் ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்லை. ஒரு தங்கம், ம். அதற்கு அடுத்தபடி வலிமையான பணம். இன்றைக்கு எது நம்பகத்தன்மையான வலிமையான பணம் என்று சொன்னால் சீன பணம் தான். ம். ம். அப்ப அது இது அடுத்தது. அடுத்தது பிரிக் வருகிறது டெல்லியிலே. அ டெல்லியோ இந்தியாவிலே எந்த நகரம் என்று தெரியவில்லை. பிரிக்கின் வழியாக மிகவும் உறுதியாக அது செய்யப்பட இருக்கிறது. அமெரிக்க டாலரில் இருந்து விடுபட்டு கொண்டு தங்கள் தங்கள் பணங்களுக்கு ஊடாக சீன பணத்தின் ஊடாக ஏனென்றால் சீனா தன்னுடைய பணத்துக்கு ஈடாக தங்கத்தை கையிருப்பில் வைத்து காட்டுது. வைத்திருக்கின்றது. ம். ம். இந்த கையிருப்பு தங்க கையிருப்பை அமெரிக்கா எப்பவோ புறந்தள்ளி விட்டு வெறும் பணத்தை அச்சு எந்திரங்களில் அச்சிட்டு உலகம் முழுக்க சுழல விட்டு அதற்கு ஒரு பொய்யான மதிப்பை உருவாக்கி நடத்தி கொண்டிருந்த நாடகம் முடிந்து விட்டது. அதுதான். இத நாங்கள் பேசிக்கொள்ளலாம். பொதுவில பேசுற மக்களுக்கு இத பற்றி விரிவான ஒரு காட்சி போட்டா தான் அது புரியும். என்ன என்ன ம்ஹ்ம். ம். இன்னும் ஒரு செய்தி இருக்குது. கியூபாவின் பகுதிகளில் ரஷ்யா தனது இராணுவத்தையும் அல்லது சீனாவும் தமது இராணுவ தளங்களை உருவாக்கி அமெரிக்காவினை கண்காணித்து வருவதாக. ஆ இது நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, அடுத்த 60களே கென்னடி இருக்கிற காலத்துக்கு கிட்டவாக அந்த நடந்த கியூபன் மிசைல் கிரைசிஸ் என்பது கிட்டத்தட்ட ம். இதை போன்றது. ஆனா அப்படி ஒரு நெருக்கடியான சூழலுக்கு இன்னும் வந்து ராணுவ சூழலுக்கு ரஷ்யாவோ, சீனாவோ இறங்கவில்லை. என்றால் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளை அதுதான். அது மேற்கொள்ளுதல். அங்கே போனாலே அது அதுதான். அப்படித்தானே. ம். இப்போதைய சூழலில் ம். அ இப்போதைய அறிவுச் சூழலில் ஒரு கியூபாவிலே இருந்து கொண்டு அமெரிக்காவ கண்காணிக்க வேண்டிய எந்த தேவையும் இல்லை. அவசியம் இல்லை. ம். நீங்கள் இது வந்து கிளுகிளுப்பு செய்திகள் தான். சேட்டலைட்டில் தொலை இருந்து பார்க்கலாம். ஆ தொலைமதி வழியாக, செய்மதி வழியாக நிலத்திலே இருக்கும் எறும்பு வரைக்கும் பார்க்கக்கூடிய திறன் இன்று வந்துவிட்டது. கிட்டத்தட்ட உலகம் முழுக்க செய்தி தொடர்புக்காக ரஷ்யா வந்து சிறிய சிறிய செய்மதிகளை பூமிக்கு மிக அருகாக அனுப்பி நிறைத்து கொண்டிருக்கிறது. அப்ப ம். அது வந்து இதுக்கு என்ன சொல்றது, இந்த 5G இது இருக்கு தானே நெட்வொர்க். அ ம். இந்த டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதாவது இன்டர்நெட். அப்ப அதுபோல சீனாவும் அதேபோல செய்மதி தொடர்பு வழியாக இந்த முன்னரே பேசியிருக்கிறோம். ஜிபிஎஸ்ஸை புறந்தள்ளி ஜிபிஎஸ்ஸுக்கு பதிலாக உலக வரைபடங்களை கையாள்வதற்கு சீனாவும் ஒரு செய்மதி வழியாக உலகத்தின் ரஷ்ய படைகளுக்கு சீனா வரைபடங்களை ரகசிய மாஸ்கோ தீர்மானிச்சிருக்கிறது. உக்ரைன் போருடன் தொடர் கூறுங்க. அ ராய்ட்டர்ஸ் பார்வை அப்ப ரஷ்யாவும் அதே மாரி வைத்திருக்கிறது. அப்ப அந்த நிலையிலே ரஷ்ய தூதரகமா இருக்கட்டும், சீன தூதரகமா இருக்கட்டும் அங்கே செயல்படலாம். அவர்கள் அங்கே தங்களுக்கான தொலைத்தொடர்பு கருவிகளை வைத்திருக்கலாம். மற்றபடிக்கு அவர்களுடைய செய்மதிகளே போதும் அனைத்தையும் கண்காணிப்பதற்கு. ம். இது இப்பொழுது ரஷ்யாவுக்கும், சீனாவுக்கும் மிக நெருக்கமான உறவுகளை பேணப்படுவதாகவும், அதே நேரம் அவர்களுக்கிடையே போர் இராணுவ பயிற்சி திட்டங்கள், பயிற்சி அளிக்கின்ற விவகாரங்கள் தொடர்ந்தீர்ச்சியாக நடைபெற்று வருகிறதாக சொல்கிறார். அதைத்தான் இப்பொழுது கேட்பதற்காக அழுத்தியிருந்தேன். அ ஓ! அது நாங்கள் ம். இல்ல சுருக்கமா சொன்னா ரஷ்யா, சீனா இல்ல. குறிப்பாக இப்போது ஒரு என்ன சொல்ற ஏவுகணைகள் படைப்பிரிவு ஒன்று வடகொரியாவிலிருந்து ரஷ்யாவில் இறங்கியிருக்கிறது. இந்த ரஷ்யா, சீனா, வடகொரியா, அ ஈரான் இந்த இந்த கூட்டு நிலையை வந்து திரும்ப திரும்ப கேள்விக்குள்ளாக தேவையில்லை. அது இயல்பாக நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது. இல்லை, நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் இதனால் பின்விளைவுகள் எப்படி இருக்கும் என்பது ஒரு பாரதூரமாக பார்க்க பின்விளைவு என்னன்னு சொன்னால் நேட்டோ பயப்படுகிறது, அமெரிக்கா பின்வாங்குறது. அதுதான் பின்விளைவு. இன்னைக்கு ம். அமெரிக்கா போய் தாய்வான்ல இனி வாலாட்ட முடியாதே. ஆமாம், ஆமாம். சரி, நான் நிறைவாக இந்த நிகழ்ச்சி முடிவுக்கு வரலாம்.
இதுவரை நேரமும் நான் கேட்காமல் இருக்கலாம். நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய சில விடயங்கள் நான் கேட்காமல் இருந்தால் அவற்றை கூறிய வண்ணம் நாங்கள் நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்யலாம். இதுவரைக்கும் இப்போது என்ன சொல் திரும்பவும் ஆப்பிரிக்காவிலே கொஞ்சத்தை தொட்டு செல்லலாம். அந்த கொஞ்சம் இல்லை, ஒரு சின்ன செய்தியை சொல்லி சொல்லலாம். நாங்கள் பார்த்தோம் கடந்த தடவை ஆயிரக்கணக்கில் அகதிகள் வருகிறார்கள். அந்த நேரத்தில் ஆயிரக்கணக்கில் என்று வந்தது இப்போது 60,000 வரைக்கும் கொண்டு மக்களை ஒரு நாட்டுக்குள்ளே குடிபுகுவதற்கு அந்த அரசாங்கமே ட்ரக்கில் கொண்டு வந்து இறக்கின காட்சியை, மொரோக்கோ அரசாங்கம் கொண்டு வந்து இறக்கின காட்சியை பார்த்தோம். இது ஒரு திட்டமிட்ட, அது நாங்கள் முதலே ஊகிச்சு பேசியது போலவே இருக்கிறது. அமெரிக்காவின் கைப்பாகையாக, இஸ்ரேலின் கைப்பாகையாக மொராக்கோவின் அதிபர் மன்னர் இருக்கிறார். அவர் இவர்களுக்கு, அதாவது இஸ்ரேலுக்கு எதிர் நிலைப்பாட்டை, பலஸ்தீனிய ஆதரவு நிலைப்பாட்டை ஸ்பெயின் எடுத்ததன் விளைவாக அதற்கு எதிராக இந்த செயலை மொராக்கோ மன்னரை கொண்டு செய்தார்கள். செய்த பிறகும் சரி உறுதியாக அதாவது மொராக்கோவின் ஒரு முனையிலே ஸ்பெயினுடைய நிலப்பரப்பு இருக்கிறது. ஸ்பெயினுடைய மெயின்லேண்ட் இல்லை, மொராக்கோ பகுதியில், ஆப்பிரிக்கா கண்டத்திலே இருக்கக்கூடிய பகுதியிலே இருக்கக்கூடிய அந்த நிலப்பரப்பிலே தான் இவர்கள் கொண்டு வந்து மக்களை இறக்கி விட்டுருக்கிறார்கள். அங்கே இறங்கினால் அவர்கள் ஸ்பெயினாக இருக்கும், அங்கே இருந்து அவர்கள் போகணும், அங்கே இருந்து அப்படி என்ற நிலை. ஆனால் உறுதியாக நின்று கொண்டு ஸ்பெயினோட அதிபர் சாnchez அவர்களை நாங்கள் திருப்பி அனுப்புவோம் என்று தொடர்பு கொண்டு அனுப்பினவர்களை எல்லைப்புறத்திலே வைத்து உள்ளே போக விடாமல் தடுத்து வைத்து கொண்டிருக்கிறது மொராக்கோ. அப்ப இது ஒரு நவீன போர் முறை. அதாவது விருப்பமில்லாத நாட்டின் மேலு நேரடியாக ஏவுகணை தாக்கலை ஈரான் மீது செய்தவர்கள் இப்போது மக்களை கொண்டு, இஸ்ரேலும் அமெரிக்காவும் மொராக்கோ மக்களை கொண்டு ஸ்பெயினை தாக்குகிறார். ஆமாம், நிச்சயமாக இஸ்ரேல் லெபனான் இடையிலே ஒரு ஒப்பந்தம் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் பேசப்படுகிறது. ஆனால் அது பல நிபந்தனைகளை இஸ்ரேல் விதித்து வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது. அந்த பேச்சுவார்த்தைகளை ஈரான் ஆதரித்திருக்கிறது. அப்படி ஒரு பேச்சுவார்த்தை அமைதியாகுமாயிருந்தால் நாங்கள் அதை வரவேற்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம். சரி, இதுவரை நேரமும் எங்களோடு பல்வேறுபட்ட செய்திகள், கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டவைக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை வணக்கம் கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. வணக்கம். Trump is going to accept its defeat as Oman and Iran have reached an agreement where Iran gets to control the Strait of Hormuz. There are a lot of reasons why Trump is accepting first, and most US have already used 50% of its long-range precision attack missiles and have left only with 20% defensive interceptors. US general told US that we have only interceptors left to defend either US or Israel, so choose wisely, and Trump decided to give some time on it and pause the strikes. US military is forced to leave Bahrain and Kuwait air bases, as these bases are apparently destroyed by Iranian attacks, and it seems like this is the only way for Trump to escape from this war. Iran is winning as Iran and Oman are going to reach an agreement where Iran gets to control all of the inbound traffic to the Strait of Hormuz, and Oman gets to control the outbound traffic. And since there's only one way in and out, whoever controls the inbound traffic also controls the outbound traffic by default, and the United States is going to accept this agreement.